I will take the example first one. For 3 variable came up, we are having the variables are 3. Therefore, 2 power of 3, we are having 8 cells. 2 power of 3, we are having 8 cells. 8 cells indicate చేస్తాను. I am taking the different examples. Examples తీసుకున్నా కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనం I am taking P, Q, R. P, Q, R in this one, and this will be 0, and this will be 1. This will be 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Now practice ka vinandana. Random number pilustani. You have to explain now. This cell is 0th cell, first cell, third cell, fourth cell, second cell, fourth cell, fifth cell, seventh cell, and sixth cell. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Okay. Now we are going to take the different combinations. If the combination is like this, and if the min terms are like this, what will be the solution? Mapping ela cheyali. I have to map pair. Naku pair avutani possibility check chesukovali. Any pairs avutunnayi? If we check the pairs, I can pair these two. Roditni pair cheyochu. Similarly, I can pair these two. Similarly, I can pair these two. If you write the equation, suppose the f equals to, the expression will be f equals to vertical line. If you pair these two, you don't need to pair cheste avutundi. Ikkada p anedi vary avutundi. We are having only fixed Q and R. Q R అనేది change అవ్వలేదు కాబట్టి Q equals to 1, R equals to 1. Therefore, I can write Q into R. Next, this cell now. దీంట్లో ఏది ఫిక్స్డ్ గా ఉందనా? ఏది ఫిక్స్డ్ గా ఉంది? Here P is fixed. Therefore, in this 0, 1, 1, 1, Q is changing, R is fixed. Therefore, P into R. This will be equals to P into R. That will be equals to P into R. Next, last one. Here also in this cell, P is equals to 1. Here the P is fixed constant, but whereas Q is constant, R is changing from 1 to 0. Therefore, I can write P into Q. Now, I can doubt in the name. మనం ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? ఎక్కడ కాన్స్టెంట్ ఉందో దాన్ని రాసుకుంటున్నాం. ఎక్కడ ఈ టూ వేరియబుల్స్ క్యూ ఆర్ లో ఏది కాన్స్టెంట్ దాన్ని రాసుకుంటున్నాం. 1 ఉంటే ఆర్ రాస్తున్నాం, 0 ఉంటే సరే 1 ఉంటే ఆర్ రాస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమైంది మనకి? ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి క్యూ రాస్తున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. Similarly, I will call one number now. 4A2. 4A2. I am taking the example as XYZ. 4A2 వచ్చారు నాన్న? Yes, sir. This 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0. I am taking the example like 1 1 1. I am taking the example like this. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? Maximum 2 power of L. Sir, Pair చేసుకుంటాం. You can pair these two and these two. yes, sir. These two cells and these two cells are neighbor cells. A2 cells na 0 0 cell 1 0. These two are 0 cells are neighbor cells. I can therefore pair these two and these two. మొత్తం అంటే ఏంటంటే 4 గిన పేరు అయితే మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే
quad. Quad is quad. Quad. Only 2 అయితేనే pair అని చెప్తాను. Only 2 cells pair అయితే we can call pair. If we pair, then we can call this as 8 cells ని మొత్తాన్ని pair చేయగలిగితే octet. డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా? ఓన్లీ సింగిల్ సెల్ అయితే we can pair only one cell. 2 cells అయితే pair అంటున్నాం, 4 cells అయితే quad అంటున్నాం, 8 అయితే octet. Here we are having these 2 cells and these 2 cells are neighbor cells, are rolling cells. ఈ రెండు కూడా పక్కపక్కన, it is in circular fashion. చూసుకుంటే ఒక సర్కిల్ లా కనిపిస్తుంది. 0 0 1 0, these 2 are neighbor cells, therefore I can pair these 2 and these 2. I can write quad. Now I will write the expression as f equals to, జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ x అనేది 0 to 1 వేరీ అయిపోయింది. yz ఏమన్నా 0 0 1 0, ఈ రెండిట్లో ఏది కాన్స్టెంట్ ఉందన్నా 0 0 తీసుకోండి. z0 అంటే ఏం రాయొచ్చు z bar ప్లస్ ఇది అయిపోయిందా. సిమిలర్లీ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ అన్న, ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందా, దీన్ని ఏం చేయొచ్చు, ఐ కెన్ పే సింగిల్ గా చేయకూడదు, సింగిల్ గా ఉంది సింగిల్ గా. ఇప్పుడు నైబర్ సెల్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ పే దీస్ 2 cells, ఆల్రెడీ కవర్ అయిన ప్రాబ్లం లేదు, XY sir. pair like this, then x is constant, Y is constant. Y is constant. into y. Y. మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి, ఫర్ 3 variable if you are pairing 4 cells we are getting a single literal. నేను 4 pairs చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ లిటరల్ వచ్చింది అని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2 cells నాకు ఓన్లీ సింగిల్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూఆర్ పేరింగ్ 2 ఐఎమ్ గెటింగ్ 2 literals. అదే మనం సింగిల్ గా పేర్ చేసాం అనుకోండి, ఎక్కడ లేదు. సింగిల్ సెల్ పేర్ చేస్తే ఏమవుతుందని ఇక్కడ ఉందండి సపోజ్, ఇలా ఉంటే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ పేర్ చేసాం అనుకోండి, ఐ నీడ్ టు రైట్ p bar into q bar into r bar. ఫర్ 3 వేరియబుల్ సింగిల్ గా పేర్ చేసినా మనకు 3 literals వస్తుంది, 2 చేసినప్పుడు పేర్ చేసినప్పుడు 2 వస్తుంది, 4 చేసినప్పుడు సింగిల్ లిటరల్ వచ్చింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ పేర్ ఆల్ ద సెల్స్, అన్ని సెల్స్ లో 1 వచ్చింది అనుకో, ఏమవుతుంది సొల్యూషన్, ఇఫ్ ఆల్ ద సెల్స్ ఆర్ 1 we can pair all as octet. We can write f equals to 1. నాకు సింగిల్ లిటరల్ లేదు, డైరెక్ట్ గా the solution f equals to 1 when all the cells are filled with the min terms 1. Min terms 1 తో ఫిల్ అయితే మనం 1 అని రాయొచ్చు. This is one example. Similarly, we will take the different possibilities. With pairs వచ్చే octet వచ్చే possibilities అన్ని చూద్దాం. Octet sorry, quad వచ్చే possibilities అన్ని చెక్ చేద్దాం. Okay, I will take A, B, C, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. If all the cells are filled with 1, mana 4b2 ఉన్నారా mana 4b2 b2 option, 4b3 response sir. 4b3. Here we have filled all the 4 cells, cell number 0, cell number 1, cell number 3, cell number 2, 4 5 7 6. Now what is the solution? I can pair for quad. 4 cells map అయ్యాయి కాబట్టి I can pair for 4. Therefore, pair these 4 cells. I have to write the answer. The answer and really, if you observe B and C, B is changing value 0 0 0 1. B is not, B and C are not fixed. B C are continuously varying. Only the value of A is fixed and row మొత్తంలో ఏ వాల్యూ మారట్లేదు. Therefore, I can write the expression f equals to A కి 0 ఉంది కాబట్టి I can write this as A bar
I can write this as a bar. A bar. అర్థమైంది నాన్న? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నేను చెప్పే కదా దీన్ని నువ్వు ట్రై చేయండి. X, Y, Z. If all these cells are fixed, ఏంటో చెప్పినాను. వాట్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ అంటే ఏం పేరు చేయొచ్చు చెప్పినాను. Y అని పేరు చేయొచ్చు సార్. ఏంటన్నా 4 cells పేరు చేయొచ్చు నాన్న. వాట్ కింద Yes, yes, sir. వాట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆన్సర్? F equals I can pair Is equals to X. F equals to X. X. Okay, very good now. Similarly, if I take one more example, we are trying to solve all the possibilities and మీకున్న అన్ని possibilities చూపిస్తున్నాను. Try to verify and P Q R 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. నా సెల్ నెంబర్ స్పీడ్ గా చెప్తాను. సెల్ నెంబర్స్ 4B3. Sir. సెల్ నెంబర్స్ చెప్పండి. సెల్ నెంబర్స్ చెప్పుకుంటారు స్పీడ్. వాట్ ఇస్ ది సెల్ నెంబర్? 0 0. 0. 1 1 2 0 1 0 1 1 3. 3 1 అంటే 3 నెంబర్. This is 2 and this 4 6 4 after 1 0 5 1 6 7 1 1 6. 1 అని ఇది రాకుండా ఈ ఆర్డర్ రాకపోతే మీరు ఏం చేయలేరు తర్వాత. If I am taking the possibility like this now, we have covered. I am going to take the possibility like this. What is the solution now? ఇలా ఉంటే ఏం సొల్యూషన్? ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? పేర్స్ ఉన్నాయా, క్వాడ్స్ ఉన్నాయా? Pairs, sir. పేర్స్ ఏదైనా ఏ సెల్ పేర్ చేసినాం? సెల్ నెంబర్స్ చెప్పు. వాట్ ఆర్ ద పేర్ సెల్స్? పేర్ అంటే 2 సెల్స్ టేకన్, క్వాడ్ అంటే 4 సెల్స్. ఏ సెల్స్ ని పేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? క్వాడ్ పాసిబిలిటీ ఉందా? Yes, sir. క్వాడ్ ఏంటన్నా? ఏ సెల్స్ నెంబర్ చెప్పు. క్వాడ్ సెల్స్ పైన 4. పైన 4. Okay, we can quad these 4 cells. Therefore I write the expression first one. దానికి ఏమొస్తుందన్నా? Is equals to P bar. ఇది మిన్ టర్మ్స్ కాబట్టి కన్ఫర్మ్ గా అయిపోయిన వెంటనే ప్లస్ రాయాలి. ఇంకా క్వాడ్ పాసిబిలిటీ ఉందా, పేర్ పాసిబిలిటీ ఉందా? Quad possibility, sir. మనకి ఇక్కడ చూస్తే 5 7 పేర్ చేయాలనిపిస్తుంది, బట్ we can take the help of cell number 1 3 and to make this as quad. Quad చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. Therefore what is the solution now? If P is ఈ 4 cells చేస్తున్నప్పుడు P వాల్యూ చేంజ్ అయిపోయింది. We have to check only 0 1 1 1. 0 1 1 1 ఏది కాన్స్టెంట్ ఉందన్న? 1 is constant. 1 is for Q. 0 1 and 1 1. 0 P change, Q change, Q is changing from 0 to 1. R is fixed now. Yes, is 0 1 1 1. దీంట్లో కాన్స్టెంట్ ఏది ఉందన్న? 0, sir. 0 ఇక్కడ 0 1 ఇక్కడ 1 1. 0 వాలిపోయింది అన్న. ఈ సెల్ లో ఇక్కడ మీకు 0 1 this is 1 1. 0 is changing, this is varying. కాన్స్టెంట్ ఏది ఉంది? 1 1. 1 ఏ సెల్ అన్న? QR లో R. R. That is you have to write this as R. P bar plus R. అర్థమవుతుందండి మీకు ఇక్కడ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలి, ఎక్కడ వేరీ అవుతుంది, ఏది కాన్స్టెంట్ గా ఉందో ఆ కరెస్పాండింగ్ వేరియబుల్ రాయాలి. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నాకు అర్థమైందన్న 3 వేరియబుల్ కేమే. Now we are going to for max
Min-terms okay అనుకుంటే max terms కి వెళ్తాను. Now I will take one more example. 4C3. 4C3 ఉందా? 4C3. 4C3 రెస్పాండ్ అవ్వండి. Four C3.
నన్ను చెప్పండి, నన్ను డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సార్ హలో హలో సార్ నా సార్. వాయిస్ వినిపిస్తుందా? సార్ మీ ఇందాక ఆడియో వరకు ఏం మొత్తం మ్యూట్ వినిపించలేదు అయిపోయింది. ఇప్పుడు సార్. దాకా అన్మ్యూట్ ఓకే, ఒక ఆడియో రావట్లేదన్న. నా ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా ఆడియో? నా ఆడియో వినిపిస్తుందా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. నా ఆడియో వినిపిస్తుందా? ఎస్ సార్ వినిపిస్తుంది సార్. వినబడుతుంది సార్. నాకు క్లాస్ మధ్యలో ఎవరు కాల్ చేయకండి నన్ను. నా ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా నాన్న? సార్ ఇందాక నుంచి ఏమి వినిపించలేదు సార్, అంతా మ్యూట్ లో అయింది సార్. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరినైనా డౌట్? సార్ హలో వినిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు దాకా సార్ ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ఏం వినిపించలేదు సార్, మాకు అంతా మ్యూట్ లో ఉంది. హలో 4I3 సార్. సార్ హలో సార్. వాయిస్ వినిపించలేదు. సార్ ఇందాక వరకు మొత్తం సార్, మ్యూట్ లో ఉంది ఇప్పటి వరకు సార్, మీరు మీరు చెప్పింది చెప్పింది ఏమీ వినపడలేదు వినపడలేదు. ఓకే ఓకే నాన్న, అంటే అది సరే. మాకు మీరు Problem పర్మిషన్ కూడా ఇవ్వలేదు కనిపిస్తుందా? సార్. ఓకే సార్. సరే, ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. హియర్ we are taking this as max terms. In this we are pairing none. ఈ టూ సెల్స్ పేర్ చేసినప్పుడు we are getting x plus z bar. x plus z bar. Similarly, if you pair these two cells, నాకు max terms కాబట్టి this is x equals to 0 కాబట్టి x నార్మల్ గా రాశాను. In these two cells y equals to 1 కాబట్టి y bar రాశాను. Similarly, when we pair these two cells, ఈ two cells pair చేసినప్పుడు here x is changing, therefore I have not written x none, but yz కనిపిస్తున్న y equals to 1, z equals to 1 కాబట్టి y bar into z bar, y bar plus z bar. Now we have taken second example for max term. Here we have taken the combinations like this. We have taken the first pair none. ఈ ఫస్ట్ పేర్ ఇలా తీసుకున్నాను. ఈ పేరు తీసుకున్నప్పుడు ఏ కాన్స్టెంట్ నన్ను ఇక్కడ a equals to 1 కాబట్టి I have taken a bar plus in these two steps 1 1 1 0, this is 1. b equals to 1 కాబట్టి b bar, a bar plus b bar. Since it is pairwise కాబట్టి I have to start with a bracket none multiplied by. ఇంకేదైనా పేర్ పాసిబిలిటీ ఉందా నన్ను? Is there any pair possibility? నన్ను పేర్ పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉందా ఎవరైనా? 4C1 ఇందాక రెస్పాండ్ అవుతున్నావు కదా 4C1. సార్ పేర్ పాసిబిలిటీ ఉందా నాన్న? నో సార్. ఇంకా here we have mapped. Observe this cell now. This cell is neighbor to this cell 0 0 1 0. We can pair these two cells now. ఆ two cells ని pair చేయొచ్చు. Therefore here also a is fixed. Therefore a bar plus 0 0 0 1. 0 is constant. That is c bar. C a bar plus c. A bar plus c. Similarly, what about this one? దీని పేర్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు కదా. ఐఎమ్ మ్యాపింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ లెటర్. ఆ సింగిల్ గా మ్యాప్ చేయాలి. Therefore, that cell will be equals to this is a bar, sorry, a plus b plus c bar. Next term a plus b plus c bar. a plus b plus c. నేను అర్థమైందా నాన్న? నాకు అర్థమైందా? సార్ ఒకసారి చెప్పండి సార్ మళ్ళీ. 4A2. డౌట్ నాన్న?
ఎస్ సార్ లాస్ట్ టర్మ్ మీరు ఎలా చెప్తారు మాట్లాడుతున్నారు, నాకు మీ వాయిస్ నాకు లౌడ్ గా వినిపించట్లేదు. లాస్ట్ టర్మ్ ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి సార్. సార్ అరుణ్, నన్ను అరుణ్ ఉన్నాడా? సార్ చెప్పండి సార్. సార్ వెంకట్, సార్ చెప్పండి సార్. ఒక్క నిమిషం నాన్న, అసలు వాయిస్ మీది చాలా లో వస్తుంది. సార్ అంటే డివైస్ దూరంగా ఉండడం వల్ల మీకు వాయిస్ క్లారిటీగా ఉండట్లేదు సార్. నేను చాలా దగ్గర పెట్టాను. మా అందరికి వేరే వాళ్ళ వాయిస్ కూడా క్లారిటీగా అనిపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాను. మీరు మాట్లాడేది నాకు వినిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్పండి. సార్ అంటే సార్ మీరు ఇప్పుడు పిఓ స్టార్ట్ చేశారు కదా సార్, ఎస్ఓపి కూడా మాకు వాయిస్ మొత్తం కట్ అయింది సార్. ఎస్ఓపి కూడా కట్ అయింది అంటే మీరు స్టార్టింగ్ మీరు C3 పిలిచారు కదా సార్, అక్కడ నుంచి మీ వాయిస్ మాకు ఏమి వినిపించలేదు సార్ అసలు. అందుకు నేను కాల్ చేశాను సార్. ఓకే ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి నేను కవర్ చేస్తాను. ఓకే సార్. ఎస్ఓపికి పిఓఎస్కి వేరియేషన్ అంటే చూడండి. ఎస్ఓపి అయితే మిన్ టర్మ్స్ చూపిస్తున్నాం, పిఓఎస్ అయితే మ్యాక్స్ టర్మ్స్ చూపిస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ ద 8 3 వేరియబుల్ కే మ్యాప్. నేను మ్యాక్సిమం అన్ని పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడ రాస్తానన్నా, ఒకసారి చెక్ చేయండి. వీఆర్ టేకింగ్ ద వేరియబుల్స్ ఏబిసి 0 0 0 1 1 1 1 0 0 and 1. Now I am writing the min terms now. Min terms రాస్తున్నాను 1 1 1 and 1. ఇప్పుడు ఏది కవర్ చేయొచ్చు? నాకు 4 సెల్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటే 4 నైబర్ సెల్స్ ఉండాలి. These 2 are neighbor and these 2 are neighbor. Therefore I can map these 2 cells. ఈ రెండింటిని మ్యాప్ చేసి I can write the function f equals to ఈ 2 cells ఇక్కడ max terms min terms కాబట్టి a equals to 1, here b equals to 0. Therefore I can write a into b bar, a into b bar. Similarly I can pair these 2 cells. I can pair these 2 cells. ఇప్పుడు ఏమవుతున్నాను, a is changing now, a value is changing from 0 to 1, b value and c are constant. Therefore b into c bar, b into c bar. ఇది ఎప్పుడున్నా నాకు మిన్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలా రాశాను. సపోజ్ ఇదే మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అనుకున్నాను, 0 అన్ని జీరోస్ అనుకున్నాను, ఇదే ప్లేస్. ఇఫ్ ఐ రైట్ ఫర్ ద మ్యాక్స్ టర్మ్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుందనే a ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి ఐ హావ్ టు టేక్ ఫస్ట్ బ్రాకెట్. మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అంటే కన్ఫర్మ్ గా బ్రాకెట్ తీసుకున్నాను, కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఎందుకంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ కాబట్టి. హియర్ a ఈక్వల్స్ టు 1 కాబట్టి a బార్ ప్లస్ ఈ రెండింటిలో ఏది కాన్స్టెంట్ అన్న, b కాన్స్టెంట్, b 0 ఉంది కాబట్టి a బార్ ప్లస్ b ఇంటూ ఈ 2 టర్మ్స్ లో ఉన్నాను b1 c0, దట్ ఈస్ b బార్ ప్లస్ c. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు మ్యాక్స్ టర్మ్స్ లో 0 ఉంటేనేమో నార్మల్ గా అయింది, 1 ఉంటే కాంప్లిమెంట్ అయింది. అంటే ఇఫ్ దిస్ సెల్ ఇస్ 1 వి హావ్ రిటన్ దిస్ యాజ్ a బార్. ఇఫ్ దీస్ 2 సెల్స్ ఆర్ హియర్ 0 కాబట్టి b అని తీసుకున్నాం. నౌ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దీస్ 2, 1 వచ్చింది కాబట్టి b బార్ తీసుకున్నాం, 0 వచ్చింది కాబట్టి నార్మల్ గా c అని తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇంకొచ్చిన డౌట్, ఇంకోటి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు. సార్ ఆల్రెడీ ఈ 2 సెల్స్ కవర్ అయ్యాయి కదా, కెన్ వి కవర్ లైక్ దిస్, ఇలా కవర్ చేయొచ్చా? దీస్ 2 సెల్స్ ఈ 2 సెల్స్ కవర్ చేయొచ్చా అంటే ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయిన తర్వాత దెర్ ఇస్ నో నెసెసరీ టు కవర్ ఎక్స్ట్రాగా కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి అన్ని కవర్ అయిపోతే మళ్ళీ ఈ రెండు కూడా కవర్ అవుతున్నాయి కదా, నేను కవర్ చేస్తా అంటే మీనింగ్ లెస్. ఓకే, మనకి ఇది ఎక్స్ట్రాగా కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సెల్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ ఈ మిన్ టర్మ్ లేకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు కవర్. ఓకే, అన్నెసరీగా కవర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Okay, now we are going for the 4 variable k map. మీకు 4 వేరియబుల్ k map లో చూసుకుంటే అన్ని పాసిబిలిటీస్ వస్తాయని. మరి 4 వేరియబుల్ k map 2 to the power of 4 we are having 16 cells. 16 cells ఉంటాయి కాబట్టి I am taking the 16 cells.
Now the variables term. I am going to take the variables as A, B, C, D. In this, A is the most significant, D is the least significant. That is, A is MSB and D is the LSB. And the number is like this: A, B, C, D. D is the LSB, A is the MSB. Okay. Now we are going to write the cell numbers: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Gray code follow through here also: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Now you have to write the cell numbers. Cell numbers మర్చిపోతారు అందరూ. ఇది రాసిన వెంటనే you have to fill the corresponding decimal equivalent cell numbers. This is cell number 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14. Now first practice చేయండి. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. అంటే 2 నెంబర్స్ కౌంట్ చేసినట్టు ఇంకో నెంబర్ రివర్స్ లో వస్తున్నాను. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. మళ్ళీ ఇక్కడ 2 సెల్స్ అయిపోయాయి. therefore I have skipping 1 cell అని. ఇక్కడ ఎలా అయితే 0, 1 అయిన తర్వాత ఇది స్కిప్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాము. ఇక్కడ హారిజాంటల్ రో 1, రో 2 అయిపోయింది. ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ ద రో 3 అండ్ గోయింగ్ ఫర్ ద రో 4 అని. అదే బైనరీ ఈక్వలెంట్ చూసుకుని అదే వస్తుంది. 1, 0, 0, 0, 8. 1, 0, 0, 0, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ఇది మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సెల్ పొజిషన్స్ ని ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మనం డైరెక్ట్ గా తెలియట్లేదు కాబట్టి we have to write in the కార్నర్ లో మీరు చిన్నగా రాసుకోండి సెల్ నెంబర్. దెన్ దేర్ విల్ బి నో మిస్టేక్. అంటే మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు మిస్టేక్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉండదు. therefore first we'll check all the possibilities now. if the cell is like this now, okay, note చేసుకున్నారు. ఫస్ట్ I will go for the pair number. pair అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? I can take like this. I can call this as one pair. ఇలా ఉన్న one pair చేయొచ్చు. if you have one more cell, I can pair like this. ఇలా కూడా pair చేయొచ్చు. if you have the cell like this, ఇక్కడ కనిపించింది ఆల్రెడీ ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి I can pair these 2 cells and these 2 cells. I can pair a quad పాసిబిలిటీ ఇక్కడ అవుతుంది. ప్రీవియస్ అయితే పేర్ అయిపోయింది. ఈ 2 cells ని పేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ క్వాడ్, అంటే క్వాడ్ పాసిబిలిటీ వచ్చింది. ఓకే. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద పాసిబిలిటీ లైక్ దిస్ 1, 1 and 1, 1, I can make a quad. And what are the different possibilities? Similarly, if you have 1, 1, 1, ఇలా వచ్చిందా, I can make a quad like this. ముందు పేరింగ్ నేర్చుకుంటే తర్వాత చేయొచ్చు. I can make a quad like this. Okay, these are the different possibilities. We'll take one more example. అంటే పేర్ పాసిబిలిటీస్, క్వాడ్ పాసిబిలిటీస్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలి. పేర్ పాసిబిలిటీస్, క్వాడ్ పాసిబిలిటీస్ ఏమైనా చూసుకుంటే మీకు రిమైనింగ్ ఈజీ అవుతుంది. fill 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. మనం ఆక్టేట్ పాసిబుల్ అంటే 8 పాసిబిలిటీస్ ఎలా వస్తాయి. 4 అంటే మీకు తెలుసు అండి, ఈ 4 సెల్స్ అయినా 4 అయిపోతుంది, ఈ 4 సెల్స్ అయినా 4 పేర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ మ్యాప్ దీస్ 4 cells, you can get a pair quad. If you get these 4 cells, you can call a quad. Or else if you get these 4 cells, you can call it quad. లేకపోతే ఈ 4 cells వచ్చినా కూడా quad అని పిలవచ్చు. Or else if you have the like this 1, 1, 1, 1, 4 కార్నర్స్ లో ఉందండి. 4 కార్నర్స్ లో ఉన్నా కూడా అది కూడా నైబర్ సెల్స్ అని. ఎందుకని 0, 0 is neighbor with 1, 0, 0, 0 is neighbor with 1, 0. Therefore I can pair the 4 possibilities.
ఇలా ఉన్నా కూడా ఐ కెన్ కాల్ దిస్ ఎస్ ఏ క్వాడ్. దీన్ని కూడా క్వాడ్ అని పిలవచ్చు. 4 కార్నర్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా క్వాడ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఈ ప్లేస్ లో ఒకటి ఉంది, ఈ ప్లేస్ లో ఒకటి ఉంది. I can pair like this. I can pair like that. చూడండి, నాకు 4 సెల్స్ ఎక్కడ వచ్చినా కూడా దాన్ని క్వాడ్ అని పిలుస్తున్నాను. లైక్ హారిజంటల్ రావచ్చు, వర్టికల్ రావచ్చు, లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ 4 సెల్స్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే కార్నర్స్ లో, మీకు ఈ కార్నర్స్ లో వచ్చినా సరే ఐ కెన్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఏ క్వాడ్ అని చెప్పి పిలవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ పాసిబిలిటీస్. రైట్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ పాసిబిలిటీస్ అంటే మీకు ఐడెంటిఫై అవుతే ఎలా మ్యాప్ చేస్తున్నామో తెలుస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ వీళ్ళు గో ఫర్ ఆక్టెట్. ఆక్టెట్ ఎలా వచ్చిందో చూద్దాం. ఆక్టెట్ అంటే 8 సెల్స్ ని పేర్ చేయటం. 8 సెల్స్ ని ఎలా పేర్ చేస్తానో చూద్దాం. జీరో జీరో 01 11 10 00 01 11 10. Okay, 8 cells run. Suppose if you are having like this run, ఇక్కడ మీకు 1 1 1 1 1 1 1 1. I can pair like this run. I can make a octet. ఇలా ఒక ఆక్టెట్ చేయొచ్చు. Therefore I can write the expression f equals to ఏమవుతుందో ఆక్టెట్ అయితే ఏబి అనేది ఇక్కడ 0 0 0 1 1 1 అంటే ఈ 4 రోస్ లో కూడా ఏబి అనేది వేరీ అయిపోయింది, పేర్ చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్ దీస్ 2 కాలమ్స్ సిడి 0 1 1 1, ఇది దీంట్లో ఏది కాన్స్టెంట్ ఉందన్న? ఓన్లీ దిస్ 1 ఈస్ కాన్స్టెంట్. దేర్ఫోర్ ఐ కెన్ రైట్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ యాజ్ 1 ఉంది కాబట్టి ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ డి. అక్కడ 8 సెల్స్ ని పేర్ చేసినప్పుడు సింగిల్ లెటర్ వచ్చింది, మీకు లేకపోతే ఇలా లేదు. If the cell is like this, if the cell is like this, if it is 1 1 1 1 1 1 1 1 ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? I can pair octet. ఇక్కడ అన్నిటిని కూడా ఆక్టెట్ లో పేర్ చేశాను. Therefore here also AB is not constant, only C and D are having the values. In this the value of C is 1 1 1 0. C constant, therefore the solution F equals to C. This is one method. అంటే ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం ఈ 8 సెల్స్ ని పేర్ చేస్తున్నాం. Then 1 1 1 0 లో 1 constant కాబట్టి C. Since these are min terms కాబట్టి నార్మల్ గా రాస్తున్నాను. And we'll take one more possibility. If these cells are like this is important. ఇక్కడ ఏమైనా నాకు ఈ కార్నర్ అన్ని సెల్స్ కూడా 1 1 తో ఫిల్ అయిపోయాయి. Therefore I can make again an octet by pairing these 4 cells with these 4 cells. ఈ 4 cells ని I can make 2 quads into 1 octet. అంటే this cell is neighbor to this cell. మరి ఈ రెండు సెల్స్ నైబర్ కాదని ఎవరికి డౌట్ ఉంటే అడగండి అని చెప్తాను ఎందుకు నైబర్. Here if you observe in this AB is changing the values now, but CD is constant. CD here 0 0, CD here 1 0. Therefore నాకు 0 0 కి 1 0 కి ఓన్లీ 1 బిట్ లో చేంజ్ వచ్చింది. దిస్ ఇస్ ఎ నైబర్ సెల్. అది నైబర్ సెల్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది సొల్యూషన్? Here also A value is modifying. Therefore I can write 0 0 1 0. Only 0 is constant. Only 0 is here constant. Therefore I can write F equals to D bar. This is one octet possibility. అంటే 8 cells ని పేర్ చేయడానికి ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. ఇలా కాదు. And we are taking one more example. ఇప్పుడు వరకు మనం
వర్టికల్ గా చేసి ఇప్పుడు హారిజాంటల్ చేద్దాం. విల్ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హారిజాంటల్. If these cells 1 1 1 1 1 1 1 1, now మళ్ళీ 8 possibility వస్తున్నాయి. These 4 cells and these 4 cells I can make as a quad 8 cell octet. I can make this as octet by pairing these two cells, row number 1 0, row number 0 0. By mapping these two cells we can make this as octet. 8 cells map chestam. Here if you observe, in this CD is changing all the values. CD 0 0 0 1 1 1 1. Therefore CD is not constant in any cell. Whereas in this 0 0 1 0, here B value is constant. Therefore the solution will be equal to B 0 kabatti B bar, B 0 kabatti B bar. Okay no? Nanu doubt undana ikkada. నాకు B0 వచ్చింది కాబట్టి B బార్ అయిపోయింది. నాకు చాలా మందికి ఎక్కడ డౌట్ వస్తుందంటే ఇలా 8 సెల్స్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే మనం డైరెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు. అది మిన్ టర్మ్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్స్ టర్మ్స్ అవ్వచ్చు. we can pair నా మిన్ టర్మ్ అయినా మ్యాక్స్ టర్మ్ అయినా మనం పేర్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇది అని డౌట్ ఉందని ఈ 4 సెల్స్ మీకు క్వాడ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను. మీకు క్వాడ్ అవుతుందో చెక్ చేసుకోవడానికి చూడండి. దిస్ ఈస్ I can mapping all the cells. I have to write the solution. మీకు తెలియట్లేదు ఇక్కడ చూడండి. A, I am writing A, B, C, D. There first is self right now. What is the possibility? 0 0 0 0. Write this cell. 0 0 1 0 0 0 1 0. Write this cell. 1 0 0 0 1 0 0 0. Write this cell. 1 0 1 0 1 0 1 0. జాగ్రత్త చూడు. నాకు నైబర్ సెల్స్ లో ఇప్పుడు నాకు 0 0 0 1 నైబర్ సెల్స్ అని చెప్పాను. అండ్ దిస్ సెల్ అండ్ దిస్ సెల్ ఇస్ నైబర్. ఇందులో కాన్స్టెంట్ చూడండి. హియర్ దిస్ వాల్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్, దిస్ వాల్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్. What is the solution now? The solution will be equal to 0 కాబట్టి B bar into B bar. That's it. ఈ రెండిట్లో 0 కాన్స్టెంట్, ఈ రెండిట్లో 0 కాన్స్టెంట్. B bar into B bar. ఎక్కడైనా మీకు రావట్లేదు అన్నప్పుడు నైబర్ సెల్స్ అయితే యూ కెన్ రైట్ ద టేబుల్ లైక్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద కామన్ థింగ్స్. కామన్ ఏమవుతుందో చూసుకోండి. ఇంట్లో B కామన్, C కామన్, మొత్తం B మొత్తం 0 ఉంది, D మొత్తం 0 ఉంది. Therefore B bar into B bar. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఎక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అనిపిస్తే not every time. You have to simplify using K-map itself. Eight possibility అయిపోయింది. మరి ఇప్పుడు అన్ని సెల్స్ 1 తో ఫిల్ అయిపోతే, if all the cells are filled with 1, ఇప్పుడు సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇలా వచ్చింది. If you have the one like this, except this column, అన్ని కాలమ్స్ లో కూడా 1 తో ఫిల్ అయితే ఇప్పుడు నా పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయండి? 8 పాసిబిలిటీ ఉందో. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద 2 8 పాసిబిలిటీస్. ఐ కెన్ పేర్ దీస్ 8 సెల్స్. తర్వాత 4 చేసుకోవచ్చు కదా అంటే 4 చేసుకుంటే లిటరల్ వెలుగుతున్నాను. ఐ కెన్ పేర్ దీస్ 4 సెల్స్ విత్ దిస్ 4 సెల్స్. దట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ ద 2 octet possibilities. Therefore the solution ఏమవుతుందని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ 8 సెల్స్ చూసుకున్నప్పుడు A is constant, B is varying and CD is varying. Therefore I can write this as A bar plus, here A is 1 0, B is 1 0 0 0. Only B is constant. A bar plus B bar. This is one solution. ఇందాక చెప్పాను అన్ని సెల్స్ కూడా 1 తో ఫిల్ అవుతాయి. If all the cells are filled with 1, we can write అన్ని సెల్స్ 1 తో ఫిల్ F equals to 1. F equals to 1.
f equals to 1. Okay, this is the 4 variable K map. 4 variable K map with min terms now. I will take the 4 variable K map with max terms. Max terms తో ఉన్నప్పుడు ఎలా రాస్తున్నా చెక్ చేద్దాం. మన min term కి max term కి ఏం డిఫరెన్స్ అన్న? min terms లో అయితే 1 ఉంటే నార్మల్ గా రాస్తున్నాం, 0 ఉంటే కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. max terms లో 0 ఉంటే నార్మల్ గా రాస్తున్నాం, 1 ఉంటే కాంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఇస్ the difference. We are taking x, y, w, w, x, y, z, w, x, y, z, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Now we are going to find for the maxims. POS expression రాయాలి. POS expression ఎప్పుడు రాస్తుంది సార్? f equals to మీరు బ్రాకెట్ తోనే స్టార్ట్ చేయండి. మీకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి POS అని సార్. Now we are mapping for the POS. If these cells are filled like this, max terms, we are having the quad possibility. 4 cells ని మ్యాప్ చేయొచ్చు. I am pairing these 4 cells. I am writing the expression for this. Here x and z are varying the values, but w and x are fixed. Therefore w0 కాబట్టి I am writing w plus w0 కాబట్టి w plus x దగ్గర 1 వచ్చింది కాబట్టి w plus x bar. This is first one. And similarly I am mapping these 4 cells. Therefore I am taking the second sum term. Here 0, 1, 1, 1. Here 1 is fixed, that is x bar. 1 is fixed here, x bar. And here E2 cells law. This one is fixed, z bar. X bar plus z bar. This is a possibility. Okay. Like this we can take one possibility and this is second possibility. And similarly, if we have zeros here also, ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 0 ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏం డౌట్ రావచ్చు? 4 కార్నర్స్ ఎప్పుడు 0 కనిపించినా సరే ఆల్వేస్ ట్రై టు కవర్ విత్ 4 కార్నర్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది కదా సార్, ఈ 2 పేర్ చేస్తాను, ఇవి 2 పేర్ చేస్తాను, దీస్ 2 సెల్స్ ని పేర్ చేస్తాను అంటే గెటింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సమ్ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఎప్పుడైనా 4 కార్నర్స్ లో కనిపించినప్పుడు ట్రై టు cover the 4 cells. Therefore I am covering this 4 cell. The 4 cells ni I am covering like this. A 4 cells can rasun, that is multiplied by 0, 0, 1, 0. 0 is common now. 0 and 10 x. X plus here also 0, 0, 1, 0. 0 is common. X plus z. X plus z. E2 cells లో చూస్తున్నాం 0 is common. 0 కాబట్టి x రాసాను, మ్యాక్స్ టర్మ్స్ కాబట్టి. E2 cells చూస్తున్నాం, దీంట్లో 0 కామన్ గా ఉంది కాబట్టి 0 అంటే z కాబట్టి x plus z. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీ. We'll take 2 more possibilities. Octet కూడా ఒకసారి చెక్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దెన్ విల్ గో ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, కే మ్యాప్ లో వచ్చే పాసిబిలిటీస్ అన్నిటిని చెక్ చేస్తున్నాం. విల్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో 7 to 8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 8 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేస్తే విల్ కంప్లీట్ ద కే మ్యాప్స్. A, B, C, D, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. నా రైటింగ్ మీ అంత నీట్గా ఉంటుంది కానీ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ గా అనిపించిన కొంచెం అర్థం చేస్తాను. విల్ గో ఫర్ ద ఆక్టేట్.
ఆక్టెట్ పాసిబిలిటీస్ ఏమన్నా చూద్దాం. 0 0 0 0 0 0 0 0. These two cells are neighbor cells, so I can map octet like this. Octet like this. Then we can write F equals to even right hand. Two cells to 1 0 0 0 0 constant. Now POS got ఏం చెప్పండి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ తో స్టార్ట్ చేయండి. 0 0 కాబట్టి b కి 0 ఉంది కాబట్టి b ప్లస్ చూడండి ఇక్కడ cd is varying, therefore there is no another value b, only b. And if you have the like this one, e possibility kuda check cheyanడి. If you have the possibility like this, if you have the possibility like, then I can map these four cells to form octet. ఇక్కడ చూడండి AB is changing all the values, therefore I cannot write AB. But in this CD is 0 0, CD is 1 0, therefore 0 common, got I can write B into D. Okay, ఇంకా మీకు క్లియర్ అర్థం కావాలనుకుంటే if I add one more 0 here, ఇప్పుడు నాకు 8 పాసిబిలిటీ ఉందా లేదు? there is no 8 possibility, ఎందుకంటే దీన్ని కవర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎక్కడా లేవు, ఇక్కడ ఇంకో సెల్ కూడా లేదు కాబట్టి 8 possibility, this only this. To cover this I can make a pair or I can make a quad. Pair చేస్తే బెటర్, quad చేస్తే బెటర్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే మాక్సిమం పాసిబిలిటీనే కవర్ చేయండి. therefore I can make this as a quad. ఇలా quad చేస్తాను. therefore I am writing one more term in these two terms, 1 1 1 0. a is constant, a 1 ఉంది కాబట్టి a bar plus ఈ 4 cells 1 1 1 0, c కి 1 వచ్చింది కాబట్టి a bar into c bar, a bar into c bar. If we add one more 0 here now, one more 0 ఉంది అనుకోండి, what is the coverage? I can make again one more quad here. I can write this is multiplied by, చూడండి 0 0 1 0 0 0 0 1. a is constant, a కి 0 వచ్చింది కాబట్టి I can write this as a, in these two cells 0 0 0 1, c కి 0 వచ్చింది కాబట్టి sorry, I can write this as a plus c, a plus c. here 0, a కి 0 వచ్చింది కాబట్టి a రాశాను, ఈ రెండింటిలో c కి 0 వచ్చింది కాబట్టి c రాశాను. అని మన ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుందని ఎవరైనా చెప్పలేదు. we don't have this much of max terms. ఇన్ని max terms ఉంటాయని గ్యారంటీ లేదు, ఎందుకంటే తక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్ని ఎక్కువ రావచ్చు. we have covered all the possibilities. ఇంకా మిగిలిపోయింది ఏంటంటే ఈ 2 cells, ఇవి కూడా 0 వస్తే ఏం చేస్తానని, see all the cells are filled with 0, I can write simply f equals to 0. అన్ని cells 0, 16 cells ని కవర్ చేస్తున్నాను. I am covering all the 16 cells, I can write f equals to 0. Okay na? These are the different possibilities for K-map for min terms and max terms. Min terms ki max terms ki meeku chupichanu difference. Now we will try to solve some problems. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మీరు K-map ని డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. జనరల్ గా 2 మార్క్స్ కి 1 మార్క్ కి అయినప్పుడు మాత్రమే 3 వేరియబుల్ కానీ 2 వేరియబుల్స్ కానీ అడుగుతారు. 4 వేరియబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ 7 మార్క్స్, 7 మార్క్స్ కి అడుగుతారు. 5 వేరియబుల్ కానీ 6 వేరియబుల్ కూడా. ఓకే, నోట్ ఫస్ట్ వన్, simplify the following Boolean function. Write the problem now. Simplify the following Boolean function and implement with minimal expression
using logic gates. Using logic gates with the help of K-map. With the help of K-map. Okay. Take the function. The function is given as f of a comma b comma c comma d. F of a comma b comma c comma d equals to sigma. Sigma ante meaning ఏంటంటే sigma is nothing but min terms. Sigma of 0 comma 2 comma 4 comma 6 comma 7 0 4 2 6 7 9 11 14 9 11 14 9 11 14. You have to minimize this SOP expression function using K-map, and you have to draw the minimal expression and draw the logic gates. And implement and annar kabatti we have to draw the logic gate circuit diagram also. First we will take the, since this is a 4 variable K-map, we have to take the 4 variable K-map. 4 variable ante enta avutundna 2 power of 4 16 cells vastunayi. I am going to take 2 power of 4 16 cells. And figure kuda veyaru kabatti I am managing the place. 4 variable K-map. This is asked for 7 marks. The 4 variables kabatti. This is the MSB and this is the LSB. We have to write the same fashion A, B, C, D, and fill the positions 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, and also fill the cell positions. Cell numbers kuda rayandi. Min terms icharu kabatti you have to write the cell numbers also. Confusion lekunda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. First fill the K-map. K-map ని జాగ్రత్తగా తీసుకొని ఆ K-map లో ఇచ్చిన min terms మొత్తాన్ని కూడా fill that cells with 1. min terms కాబట్టి 1 తో ఫిల్ చేయండి. min terms కాబట్టి 1 తో ఫిల్ చేయండి. What are the cell numbers? Min term 0, this is 1. Min term 2, this is 1. Min term 4, this is 1. Min term 6, this is 1. Min term 7. Min term 9. Min term 11. Min term 14. Now we have to minimize this SOP expression. Mapping cheyalna. Mapping cheyalante first man reference, since these are 4 variable K-map, we have 2 to the power of 4. Check for 16 cells. 16 cells మొత్తం 1 ఉండే చూడనా. Therefore there is no 16 coverage. Next, octet cover అవుతుంది చూడండి. 8 cells ఎక్కడన్నా నైబర్ cells ఉన్నాయి చూడండి. 8 అక్కడ కూడా లేదు. There is no 8 possibility. Next, quad 4 possibility ఉందని చెక్ చేయండి. మన 4 possibility ఉందా? Anyone? ఎక్కడన్నా 4 cells ని మ్యాప్ చేయడానికి we can make a quad చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఎనీవన్ క్వాడ్ పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? క్వాడ్ పాసిబిలిటీ ఉందా నాన్న? ఎనీవన్? Sir, yes sir. ఏ సెల్స్ క్వాడ్ చేయాలి? సెల్ నంబర్స్ తో చెప్పండి. 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6. Very good. You can make a quad 0, 2, 4, 6. 0, 2, 4, 6. Okay. This is the quad. First quad. Write the expression. Write the expression. F equals to. ఇది SOP కాబట్టి there is no requirement of bracket. దీంట్లో ఏది కామన్ ఉందంటే 0, 0, 0, 1. 0 is common. ఇక్కడ 0 అంటే A కాబట్టి I can write A bar. Here 0, 0, 1, 0. D ki 0 వచ్చింది. A bar into B bar plus. Is there any one more quad now?
ఇంకో క్వాడ్ అవటానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? క్వాడ్ అవటానికి ఎన్ని పాసిబిలిటీ ఉందండి? ఒకటే క్వాడ్ అవుతుంది, ఇంకో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. చూడండి, హియర్ దీస్ టూ, ఇక్కడ లేదు. హియర్ వీ హ్యావ్ పేర్, దెర్ ఈస్ నౌ అనదర్ పేర్. అంటే ఇంకో క్వాడ్ అవటానికి పాసిబిలిటీ లేదు. దేర్ఫోర్ వి ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ టు చెక్ పేర్ పాసిబిలిటీ చెక్ చేయండి. పేర్స్ ఏమేమి చేయొచ్చు. ఆయన కావాలని ఫస్ట్ పేర్ నేను ఈ పేర్ కవర్ చేస్తాను. ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. నేను ఇది కవర్ చేసిన వాటిది ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ఏది కామన్ ఉందా? దిస్ రో ఇస్ కామన్ ఫర్ A B bar. A B bar in these two columns 0 1 1 1. ఏది కామన్ ఉందా? 1 కామన్. 1 అంటే D sir. A B bar A B bar D. A B bar D. Next, we are having the two minterms 7 and 14. I have to make a pair none. ఇక్కడ సింగిల్ గా కవర్ చేసే కన్నా I can pair by making these two. ఆ రెండింటిని కవర్ చేస్తున్నాను. What is the expression none? Plus ఈ రోలో చెక్ చేసుకుంటే we are having 0 1 A bar B into C. A bar 0 1, that is A bar B. ఈ టూ సెల్స్ లో 1 1 1 0 లో 1 కామన్ ఉంది కాబట్టి into C. And similarly we are having the cell number 6 and 14. I can pair these two. ఏమవుతుంది అనేది ప్లస్ ఈ రెండిట్లో ఏం కామన్ ఉందండి? 0 1 1 1. B is common. B into in this cells C into D bar. C into D bar. This is the final minimized K-map expression. This is the final minimized K-map expression. మళ్ళీ ఏం చేయాలన్నా దీని తర్వాత డ్రా విత్ రెస్పెక్ట్ టు లాజిక్ గేట్స్ అన్నారు. లాజిక్ గేట్స్ తో డయాగ్రామ్ చేయాలి. సీనా మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 వేరియబుల్స్. ఐ యామ్ రైటింగ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ f equals to a bar into d plus a b bar into d plus a bar b c plus b c d bar. Expression derived చేస్తున్నాం. Now we have to draw the circuit diagram. That is, I am taking the 4 terminal. ఇక్కడ ఒక product term, ఇక్కడ ఒక product, 4 product terms ఉన్నాయి. That is, I have to take 4 AND gates. 4 AND gates తీసుకుంటున్నాను. Basic gates అన్నారు కాబట్టి the first level gates are AND gates for SOP, and SOP లో అవుతుంది first level gates are AND gates. Second level ఏమైనా 1 2 3 4. I will getting 1 OR gate with 4 inputs. Second level gates are OR gate. See, first AND gate name A into D bar. A into D bar కాబట్టి I can take the expression like this. I am taking the A, B, C, D. This is the A line. This is the B line. This is the C line. And this is the D line. We are getting the inputs from A, B, C. First gate came now A bar into D. I am taking the A input here. Dot the representation. I am taking one inverter to generate A bar. And second input is D. Therefore, I am taking one more here. This is D. Here cross cheyanu. Cross cheste connection undana. Ikkada A bar కాబట్టి ఇన్వర్టర్ తీసుకొని చేశాను. And this is first AND gate. Second is A into B bar into D. Again, I have taken A. A is directly connected. B bar. I am taking B నుంచి I take one inverter. B bar. This is B bar. This is A. And D. This is your D. Next. A bar into B into C. A bar. A bar already generated చేశాను. ఎక్కడన్నా I have generated A bar here. I am taking A bar here. A bar into B into C.
B into C. Next, B into C into D bar. B into C into D bar. B. We are having B into C bar. C bar in the generating C bar. This is your C bar. And this is D. B into C bar into D. A into D. This is A bar into B into C. See, these are the outputs. Outputs here the output is A bar into D. This is given to the OR gate. The second AND gate A into B bar into D. And third one, we have got the third one as A bar into A bar into B into C. Fourth one, B into C bar into D. And this is the final expression here. ఇలా కంప్లీట్ చేస్తే కంప్లీట్ గా 7 మార్క్స్ ఇస్తారు. నోట్ చేస్తున్నాను, చాలా చాలా ఈజీ నాను. మీరు కే మ్యాప్ ని కరెక్ట్ గా మ్యాప్ చేయగలిగితే విల్ గెట్ ద ఫైనల్ మినిమైజ్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద గివెన్ కే మ్యాప్. ఆఫ్టర్ దట్ వెరిఫై ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ లో ఎప్పుడైనా సరే రియలైజ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ ఆర్ డ్రా అన్నా కానీ రియలైజ్ అన్నా కానీ ఇంప్లిమెంట్ అన్న పదాలు కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఆ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి హ్యావ్ టు డ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, లాజికల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. దే విల్ స్పెసిఫై లాజిక్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయమంటున్నారు. యూజింగ్ బేసిక్ గేట్స్, యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్, యూజింగ్ నార్ గేట్స్, ఆర్ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ రియలైజ్ యూజింగ్ యూనివర్సల్ గేట్స్. అంటే నాండ్ గేట్ తో కానీ నార్ గేట్ తో కానీ డ్రా చేయమంటారు. సార్ చెప్పండి. సార్ స్టార్టింగ్ అక్కడ ఏ బార్ ఇంటూ డి బార్ కదా సార్. అవును. ఇప్పుడు క్వాడ్ లో 0 0 ఉన్నాయి కదా సార్. డి కామన్ గా ఉంది కదా. ఫస్ట్ క్వాడ్ ఏ బార్, ఫస్ట్ క్వాడ్ సార్ ఏ బార్ కదా. ఏ బార్ అండ్ డి బార్ కదా సార్. A bar into D bar. Correct. I have to take inverter. A bar into D bar. Very good, man. A bar into D bar. Here, this is 2 cells and these 2 cells. A bar in this D and D out. I have to write A bar into D bar. Okay, man. Thank you, man. నా అర్థమైంది ఎలా చేసామన్నా. నోట్ చేసుకున్నారా? Take second question now. Reduce using mapping. Reduce using mapping. Reduce using mapping the following expression. Following expression and implement. And implement. And implement real minimal expression and implement Sir. real. చెప్పండి. లాస్ట్ బిసి డి బార్ సార్. బిసి బార్ డి కా సార్. లాస్ట్ అండ్ గేట్ డి బార్ కి ఇన్వర్టర్ వస్తుంది సార్. సి డి బార్. BC okay. Reverse mali. Yes sir. B C D bar. BC D bar. ఇంకేమన్నా మిస్టేక్స్? ఓకే,
Write the problem. Reduce using mapping the following expression. Reduce using mapping the following expression and implement the real minimal expression using logic gates. మళ్ళీ లాజిక్ గేట్స్ ని డ్రా చేయమంటున్నారు. The function f of a comma b comma c comma d equals to the function f of a comma c comma d comma d equals to pi of 1359 1 3 5 9 11 14 1 3 5 9 11 14 1 3 5 9 11 14. Okay, again I'm taking the, we are going to draw the 4 variable K map. మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ మీ నోట్స్ లో కానీ డయాగ్రామ్ టేబుల్స్ మొత్తం కూడా పెన్సిల్ తో డ్రా చేయండి అన్న. మ్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ బ్లూ పెన్ ఆర్ బ్లాక్ పెన్. అంటే డిఫరెన్షియేషన్ తెలియాలి, ఏ సెల్స్ ని మ్యాప్ చేసాం, ఎక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది అనేది నాకు తెలియాలి. ఏ బి సి 0 1 2 3 4 5 6 7 మళ్ళీ జంప్ చేస్తున్నాడు 8 9 10 11 12 13 14 15. ప్రాబ్లం నోట్ చేశారు. కే మ్యాప్ కూడా డ్రా చేయండి. కే మ్యాప్ కూడా డ్రా చేయండి. fill the corresponding, అక్కడ పై అని ఇచ్చారు. పై అంటే దిస్ ఈస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సమ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్. దట్ ఈస్ ద గివెన్ టర్మ్స్ ఆర్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్. గివెన్ టర్మ్స్ ఆర్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్. therefore the corresponding cells filled with 0. మ్యాక్స్ టర్మ్స్ కాబట్టి కరస్పాండింగ్ సెల్స్ ని 0 తో ఫిల్ చేయండి. the cell numbers is given as 1. 1 is filled with 0, 3 is filled with 0, 5 is filled with 0, 9 is filled with 0, 11 is filled with 0, 14 is filled with 0. Now write the minimal expression. First 4 cells mapping possible, quad possibility undana. 1 3 9 11. 1 3 9 and 11. That is, we can pair quad 1 3 and 9 11 to form a quad. Therefore I am writing the expression as f equals to, what is the answer then? In these two cells 0 0 1 0. చూడండి, in these two cells 0 0 1 0. 0 is common. 0 అంటే max terms కాబట్టి you have to start with a bracket. 0 ఉంది కాబట్టి b, and similarly in these two cells, ఈ టూ సెల్స్ దీంట్లో ఏది కామన్ ఉందన్న 0 1 1 1. 1 కామన్, 1 అంటే d, దట్ ఈస్ b ప్లస్ 1 కి d ఉంది కాబట్టి d బార్. ఓకేనా? 0 0 1 0 0 1 1 1. 0 0 1 0 లో b కి 0 వచ్చింది కాబట్టి నార్మల్ మ్యాక్స్ టర్మ్స్ కాబట్టి నార్మల్ లో రాసుకుంటున్నాం. 0 అంటే b. సిమిలర్లీ 0 1 1 1, ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి 1 కి d ఉంది కాబట్టి d బార్. దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ పేర్. నా ఇంకేమైనా ఉన్నాయని పాసిబిలిటీ? 1 5 pairs. 1 and 5 we can make as a pair. 1 and 5 we can make as a pair. ఇలాంటి టైంలోనే మీకు 2 కలర్స్ ఉంటే పాసిబిలిటీ అవుతుంది. ఫిగర్ మొత్తాన్ని పెన్సిల్ తో డ్రా చేసుకొని ఫస్ట్ పేర్ ఇక్కడ బ్లూ కలర్, సెకండ్ పేర్ బ్లాక్. ఎక్సెప్ట్ గ్రీన్ రెడ్. గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ వాడకుండా మీరు మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే పెన్సిల్ తో చేసిన ఇబ్బంది ఏం లేదు, క్లియర్ గా ఉంటుందండి. ఓకే, 1 and 5. 1 5 కి ఏమవుతుందని హియర్ దీస్ టూ సెల్స్. నౌ
0 0 0 1 0 is common and therefore a కి 0 వచ్చింది కాబట్టి I can write this as a. In this 0 1 none, c 0 d కి 1 therefore plus c plus d కి 1 వచ్చింది కాబట్టి d bar multiplied by. ఓకేనా? 0 0 0 అంటే a కి 0 వచ్చింది డైరెక్ట్ a రాసుకున్నాను. 0 1 c కి 0 వచ్చింది c రాసుకున్నాను ప్లస్ d కి 1 వచ్చింది కాబట్టి d బార్. ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీ ఉందని పేరు కాకుండా we don't have any other possibility. We have to cover single literal. ఈ సింగిల్ మ్యాథ్స్ టర్మ్ ని కవర్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై వాట్ ఇస్ దిస్ సెల్ నెంబర్ 14. 14 అంటే మీకు తెలియకపోతే చూడండి a1 b1 c1 d0. దట్ ఈస్ a1 కాబట్టి a బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ c బార్ ప్లస్ d. 1 1 1 0 9. a1 b1 c1 d0. a bar b bar c bar d. Okay, now we have to draw the diagram with respect to logic gates. Logic gates the diagram draw cheyali. See, this is a POS expression. In POS expression the first level gates are OR gates and second level gates are AND gates. ఇందాక SOP లో ఫస్ట్ లెవెల్ AND gate అయింది, సెకండ్ లెవెల్ వచ్చి OR gate అయింది. Therefore, we are taking the again A, B, C, B, A, B, C, B. The first OR gate done. I am taking the first level OR gate. We are having the first level is OR gate, and the second, this is also an OR gate, and third one is also OR gate. Nothing 3 OR gates వచ్చాయి and we are having one AND gate and this is your output expression here. You have to find first OR gate now. B plus D bar. B plus D bar. D bar కాబట్టి take B and inverter D bar. B plus D bar. That is, this is your B. This is your D bar. You are getting B plus D bar. This is connected to the AND gate. Second OR gate A plus C plus D bar. A plus C plus D bar already generated. We can take the help of already generated. And ఒకసారి ఒక గేట్ జనరేట్ అయితే మనం తీసుకోవచ్చు, లేదనుకుంటే we can draw once again. మీరు డ్రా చేసుకుంటా అంటే ప్రాబ్లం లేదు. You can take here D and you can take inverter also. ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు. బట్ చూస్తే ఏమవుతుంది, ఐఎమ్ యూజింగ్ 2 ఇన్వర్టర్స్, 2 ఇన్వర్టర్స్ వాడుతుంటే కనిపిస్తుంది. బట్ ఒకసారి ఒక జనరేట్ అయితే వీ కెన్ యూజ్ ద సేమ్. ఓకే, మీకు కన్వీనియన్స్ ఏంటనేది మనకి NAND గేట్స్ తో చేస్తున్నప్పుడు తెలుస్తుంది. ఓకే, D బార్, దిస్ ఇస్ A plus C plus D bar. A plus C plus D bar. This is connected to here. And last one is A bar plus B bar plus C bar plus D bar. That is, I have to generate all the inverters. A bar plus B bar, C bar, D. A bar plus B bar plus C bar plus D. And we are connecting this to generate the output F. Not this problem. Solution రాస్తాను. వస్తుంది.
మనం నోట్ చేసుకున్నారా? టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇంకో 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి క్లోజ్ చేసేద్దాం. Find the minimal expression. Find the minimal expression. Find the minimal expression for the given Boolean expression. For the given Boolean expression, f of a comma b comma c comma d equals to phi of m. మనం ఇందాక m అని రాయలేదు, ఇక్కడ m అని ఇచ్చాను. ఇందాక m అని ఎందుకు రాయాలంటే క్వశ్చన్ పేపర్ లో m ఇవ్వలేదు. బట్ పై చూడండి మనకు తెలిసిపోవాలి. పై ఈజ్ ఇండికేటింగ్ మ్యాథ్స్ టర్మ్. ఓకే, పై ఆఫ్ m 0 1 4 5 6 9 0 1 4 6 9 4 5 6 9 0 1 4 5 6 9 12 13 14 15 12 13 14 15 12 13 14 15. అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. నన్ను ఎవరికి వాళ్ళు ట్రై చేయండి. వీళ్ళు వెరిఫై నన్ను మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుందో మీరు చెక్ చేసుకున్నాను. మీరే ట్రై చేయండి. ముందు సెల్స్ ని జాగ్రత్తగా మ్యాప్ చేశారో చూసుకున్నాను. జీరో 1 4 5 6 9 12 13 14 15. Write the cell position 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. నాకు పై అని ఇచ్చారు కాబట్టి the given expression is product of sums. Here it indicates max terms. Fill all the max term cells with 0. Cell number 0 0, cell number 1 0, cell number 4 0 5 0 6 0. Similarly, cell number 9, cell number 12, cell number 13, cell number 14, cell number 15. Now try to cover chain. Cover means mapping now. Now map chesi try to find whether we have an octet. 8 cells possibility unda leda na. 8 cells possibility unda leda cheppana. Max terms square first మనం ఏం చేయాలి? స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఓ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోండి. 8 cells possibility ఉందా నాన్న? Do we have any 8 cells possibility? No sir. 8 ఎక్కడ కూడా పాసిబిలిటీ లేదు కాబట్టి we are going to cover for quad పాసిబిలిటీ ఉందా నాన్న? Yes sir. ఏంటన్నా quad పాసిబిలిటీ ఉందా? 4 cells. Yes sir. సెల్ నంబర్స్ చెప్పండి నాకు. 0 1 4 5. 0 1 4 5. First we'll write this now. 0 1 4 5. What is that nana answer? 0 1 4 5 answer వస్తుంది. 0 0 0 1. 0 is common. A కి 0 ఉంది కాబట్టి A నార్మల్ గా రాయండి. A plus here also 0 0 0 1. C కి కామన్ వచ్చింది కాబట్టి A plus C. The first one. Okay. I am calling this as ఇలా కవర్ చేస్తున్న వాటిని అన్నిటిని ఏమంటారంటే ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటారు. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటారు. సింప్లీ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ పిఐ. ఓకే, మనం కవర్ చేస్తూ రాస్తున్నప్పుడు వచ్చిన వాటిని అన్నిటిని కూడా ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అని పిలుస్తున్నాం ఫస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా క్వాడ్ ఉందా? Do we have any 13 14 15?
12, 13, 15, 14, sir. 12, 13, 14, 15. We are having second quad. What is the answer now? Multiplied by B. CD written possibility. C, D is varying in all the cells. Therefore, we cannot write CD. Only we can write AB. A కి 1, B కి 1 ఉంది కాబట్టి this we can be written as A plus B. అంతేనమ్మా? A1, B1. A bar plus B bar. Sir, A bar plus B. A bar plus B bar. మనకి POS గా ఉంది కాబట్టి we have to write 1 as bar, 0 as normal. A bar plus B bar. Do we have any another quad now? Okay. Yes, sir. 4, 5, 12, 13. 4, 5. Yes. 4, 12, 6, 14. 4, 12, 6, 14. 4, 12, 6, 14. జాగ్రత్తగా చూడనా నాకు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ 4 సెల్స్ కవర్ చేసేవని నేను కాలింగ్ దిస్ యాజ్ వన్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ A plus C అని చెప్పాను. సెకండ్ I can cover these 4 cells. I am calling the second prime implicant as A bar plus B bar. Okay, but to cover 6 we don't have separate group none. Separate ga ready ga లేదు. This must be covered with remaining. వీటితో పాటు కవర్ చేయాలి కాబట్టి this is an essential prime implicant. ఇది కన్ఫామ్ గా కవర్ చేయాలి. నేను 0 సింగిల్ గా కవర్ చేయొచ్చు, పేరు కూడా కవర్ చేయొచ్చు, బట్ మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఉంది. దట్ ఈస్ 6, 14, 4, 12. ఈ 4 సెల్స్ మ్యాప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. ఇది ఖచ్చితంగా కవర్ అవ్వాలి 6 అనేది. ఆ 6 కవర్ అవ్వాల్సిందే ఎలా అయినా సరే. ఇవి కూడా కవర్ అవుతున్నాయి, ఇవి నార్మల్ గా కవర్ అవుతున్నాయి. 4 ఇది నార్మల్ గా కవర్, బట్ 6 అనేది రిమైనింగ్ సెల్స్ ని తీసుకుంటున్నాం. యూఆర్ కాలింగ్ దిస్ యాజ్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. బట్ ఇది కవరేజ్ అంటే ఏమొస్తున్నాం, ఈ 2 సెల్స్ దీంట్లో ఏం కామన్ 0, 1, 0, 1. B కామన్ కాబట్టి B బార్ ప్లస్ ఈ రెండిట్లో 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. 0 కామన్, 0 అంటే D. B బార్ ప్లస్ D. దిస్ ఈస్ మై ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ B బార్, D ప్లస్ B బార్ ప్లస్ D. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ అండి. ఇంకో 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెక్ చేసుకుంటే దాని డెఫినేషన్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. నేను డెఫినేషన్ చెప్పట్లేదు. ప్రాబ్లం లో వాట్ ఈస్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్, వాట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ అని మీకు హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి దాన్ని మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. సిమిలర్లీ వాట్ అబౌట్ సెల్ నంబర్ 9? సెల్ నంబర్ 9 ఏం చేయాలి, కవర్ చేయాలా వదిలేయాలా? నా ఆన్సర్ Pay చేయాలి. పేరు చేస్తారా? క్వాడ్ పాసిబిలిటీ లేదా? Quad 8, sir. ఎందుకు లేదు నాన్న? I can cover 1, 5, 13, 9. 39. This is a quad. నేను ఇక్కడ మీరు 4, 5, 12 ఆల్రెడీ కవర్ అయిపోయింది కాబట్టి వద్దని చెప్పాను. ఇక్కడ 9 అనేది కవర్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు దాకా. 9 ని కవర్ చేసుకోవడానికి I can take the 4 cells. Here also the 9 is essential prime implicant. Therefore, what is the answer Anna? AB అనేది వేరే ఏంది, ఓన్లీ CD ఉంది కాబట్టి C plus D bar. A plus C, A bar plus B bar, B bar plus D, C plus D. This is the essential prime implicant C plus D bar. జాగ్రత్త చూడండి, నేను సెల్ నంబర్ 6 ని సెల్ నంబర్ 9 ని కవర్ చేయడానికి రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ కవర్ అయిన వాటితో కవర్ చేశాను. అక్కడ ఖచ్చితంగా 6 ని కవర్ చేయాలి. 6 ని కవర్ చేయకుండా ఆన్సర్ రాయలేను. సిమిలర్లీ 9 ని కవర్ చేయకుండా ఆన్సర్ రాయలేను. ఇవి రెండు కవర్ అవ్వడానికి నేను రిమైనింగ్ హెల్ప్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్. ఇది లేకపోతే మనకు ఆన్సర్ రాదు. అలా అని చెప్పి నేను 6 పేరు కింద చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. వేర్ కవరింగ్ ఫర్ మ్యాక్సిమం కవరేజ్. సిమిలర్లీ 9 ని మీరు 9, 13 తో పేరు చేయొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఎందుకని నాకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనిపించాలి ఇక్కడ. దేర్ఫోర్ వేర్ కవరింగ్ 1, 5, 13 and 9 టు కవర్ క్వాడ్. క్వాడ్ కవర్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ గెటింగ్ C plus D bar and we are calling this as also essential prime implicant. We are calling this as a essential prime implicant. Okay, take a small gap, draw the circuit diagram using basic gates. Basic gates to draw చేయండి.
అర్థమైంది నాన్న. Right, one more problem. This is some question మారుస్తున్నాం. Find the minimal SOP expression and minimal POS expression. Find the minimal SOP expression and minimal POS expression. Minimal POS expression for the given function. For the given function f equals to f of p comma q comma r comma s equals to sigma of m 0 2 3 6 0 2 3 6 7 8 10 7 8 10 11 12 15 11 12 15. They are asking to find POS and SOP. We have to find the minimized POS expression, minimized SOP expression for the given function. Therefore, first draw the K-map. First find out చేయాలి. మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ SOP ఇచ్చారు. ఆ SOP ని ఫస్ట్ మినిమైజ్ చేద్దాం. Therefore, I am taking the K-map. Variables are P, Q, R, S, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Write the cell numbers 0 1 2 3 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 14 15. Fill the cell with min terms. Min terms ఇచ్చారు కాబట్టి 0th cell 1, second cell 1, third cell 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13. 0, 2, 3, 6. Now, so 12, 15 good thing. So 13 does happen. 12, 15. This is 15. 12 and 15. Do we have any octet na? 8 cells coverage undana ekkadana? Do we have any 8 cells coverage? 8 cells coverage undana? ఉందా 8 cells ఏమన్నా నోట్ చేసుకోవాలి. We don't have any 8 cells అన్న. Quad ఉందా? Do we have any quad? Yes sir. చెప్పండి. ఏ cells చేస్తే quad అవుతుంది? 3276. 3276. This is the first quad. This is the first quad. Therefore, I can write the expression f equals to answer అవుతుంది. ఆన్సర్ కూడా చెప్పాలి. 3256 3276 కవర్ చేస్తే దీస్ 2 cells నా ఈ 2 cells చూడండి. ఆ రెండిట్లో కామన్ ఏముందన్న? P is common. P కి 0 వచ్చింది కాబట్టి P bar
ఈ 2 cells లో చెక్ చేయండి. We are having R is common. P bar into R. Okay. We are having the P bar into R. What is the second quad now? ఇంకో quad ఉందా? Do you have any another quad? See, the quad 3, 7, 15, 11. Can we cover this as a quad? Then quad కింద cover చేయొచ్చానండి. We can cover 3, 7, 11 and 15. These cells ne I am making this as a quad plus I am writing this as R into S. R into S. Do we have any other quad now? ఇవి రెండు కాకుండా ఇంకేదైనా క్వాడ్ ఉందా? నాకు కనిపిస్తుంది ఇంకో క్వాడ్. 0 to 8, 10. 0 to 8, 10. ఫస్ట్ చెప్పాను. ఇఫ్ ద 4 కార్నర్స్ ఆర్ దేర్ we have to cover that now. ఇక్కడ మీరు ఇంకో పాసిబిలిటీ ఉందండి. 10, 11, 3 to కవర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ దెన్ ఓన్లీ 10 will be covered now. 10 ఒకటే కవర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ కవర్ లైక్ దిస్ now. 10, cell number 10, cell number 11, cell number 2 and cell number 3. Only the 10 cell will be covered. But we are missing the cell number 0. To cover this cell, we don't have any other possibility now. This cell ni cover cheyadanikku vere possibility ledhu. Therefore, I am covering these 4 corners. Cell number 0, cell number 2, cell number 10, cell number 8 to form a quad. And this is my essential prime implicant. What is the answer now? 0, 0, 1, 0. 0 common got Q bar. Here also 0, 0, 1, 0. 0 common got S. Q bar into S bar. Do we have any another quad now? ఇంకేదైనా quad ఉందా? అన్ని అయిపోయాయి, దాన్ని మిగిలిపోయాయి. అన్ని సెల్స్ కవర్ అయ్యారా, దాన్ని మిగిలిపోయిందనా? 12th సెల్ ఉంటుంది సార్, పేర్ చేయొచ్చు. 12th సెల్ క్వాడ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? లేదు సార్, పేర్. We have to go for దేనికి వెళ్ళాలి? పేర్ సార్. Yes, sir. 12 and 8. Here to cover 12, there is no another possibility. Therefore, we are covering these 2 cells. అది మిగిలిపోయింది కాబట్టి this is an essential prime implicant. ఆన్సర్ ఏమవుతుందన్న? ఈ 2 cells లో 1, 1, 1, 0. 1 కామన్ కాబట్టి P. In these 2 cells, R0, S0. That is R bar into S bar. This is the minimized SOP expression. Minimized SOP వచ్చింది. బట్ మనకు ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? We have to find the POS now. We have to find the minimized POS now. నన్ను ఎవరైనా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు? POS ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? SOP ఇచ్చారు, POS ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎనీ అదర్ వే? కెనానికల్ ఫార్మ్స్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. రిమైనింగ్ టర్మ్స్ రాసుకోండి. మిస్సింగ్ టర్మ్స్. SOP are called as POS terms. ఇక్కడ దీంట్లో ఏవైతే మిస్ అయ్యాయో దాన్ని POS terms అంటారు. That is, we can write the function f of p comma q comma r comma s. The missing terms, that is phi of m equals to, what are the missing terms Rana? చెప్పాలి. 1, 4, 1 అయిపోయింది. 4 comma 5, 9, 13, 14, 16. 12, 13, 14, 16 ఉంటుంది. 15 ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఓకే సార్, ఓకే. డ్రా ద కే మ్యాప్. మీ కే మ్యాప్ లో అయితే ఇంకా ఈజీ నండి. ఇక్కడ ఎక్కడైతే ఎంటీస్ ఉన్నాయో వాటిని జీరోస్ తో ఫిల్ చేస్తే చాలు. మన ఎస్ఓపి కే మ్యాప్ డ్రా చేస్తే పీఓఎస్ లో ఎక్కడైతే డ్రా చేయాలంటే అక్కడ మిస్ అయిన సెల్స్ ని, ఎంటీగా ఉన్న సెల్స్ మొత్తం కూడా పీఓఎస్ పి క్యూ ఆర్ ఎస్ 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మిస్సింగ్ సెల్స్ ఉన్నా ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఎంటీగా ఏవైతే వాటిని జీరోస్ తో ఫిల్ చేయండి. 0, 0, 0, 0 and 4th cell is 0 and 14th cell is 0. Verify now. Cell number 1
can write 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 15, 14. See, cell number 1, cell number 4, cell number 5, cell number 9, cell number 13, cell number 14. Here, K-map for SOP check చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైతే empty cells ఉన్నాయో those cells will be POS cells. Fill that cell with 0. Now, minimize this expression now. Minimize that K-map. Then minimize చేయండి. Here, you can minimize 8 possibility లేదు. Very clear now. 8 possibilities, there is no 8 possibility. You can map one quad, these 4 cells. Therefore, you can write the function f equals to POS got bracket తో స్టార్ట్ చేయండి. 4 cells అయితే ఏమవుతుందన్న PQ. It is varying. Only RS is fixed. Therefore, R plus R bar plus S. అంతేనమ్మా? R bar plus S కరెక్టేనమ్మా? Right. 0 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? నార్మల్ గా రాయాలి. 1 ఉంటే కాంప్లిమెంట్ చేయండి. దట్ ఇస్ దిస్ విల్ బి నార్మల్ R plus S bar. నెక్స్ట్, do we have any quad? ఇంకా quad ఉందన్న? ఇంకో quad possibility లేదు. We are having the pair possibility. We are covering these 2 cells 4 and 5. 4, 5 ని వెరిఫై చేయండి. 4, 5 PQ. That is, I can write P as P equals to 0, Q as 1. Therefore, P plus Q bar plus in these 2 cells R is there. P plus Q bar plus R. అయిపోయిందన్నా ఇంకేమైనా మిగిలిపోయాయి. The cell number 14 is left now. ఈ cell number 14 కవర్ చేయడానికి there is no neighbor. 14 కి 12 దగ్గర లేదు, 10 దగ్గర లేదు, 15 దగ్గర 6. There is no neighbor cell కాబట్టి we have to cover singly. Therefore, that is multiplied by 14 now. 14 అంటే 1, 1, 1, 1, 0. That is 1, 1, 1, 0 now. P bar plus Q bar plus R bar plus S. That is the solution. That is the P bar plus Q bar plus R bar plus S. Okay. With this, today we will conclude now. I hope మీకు K-maps వాటి యొక్క మినిమైజేషన్స్ ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. రిఫర్ ఎనీ టెక్స్ట్ బుక్. నన్ను ఏ టెక్స్ట్ బుక్ కానీ గూగుల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఐ డోంట్ అబ్జెక్ట్. మీరు ఎవరి వీడియోస్ చూసినా ప్రాబ్లం లేదు, ఏ మెటీరియల్ అన్నా చూడండి, లేదా నేను పంపించిన నోట్స్ అన్నా చూడండి. అంటే మీకు ఏదన్నా ఒక సోర్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ మీరు క్యాపబిలిటీ ఉంటే మీరే ట్రై చేయండి. ఎక్కడన్నా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం మీకు అర్థం కాక లేదా సాల్వ్ చేయడం కుదరలేదంటే నాకు తీసుకురండి, నేను చేసి పెడతాను. ఓకే, మీరు ట్రై చేయండి. మీకు అర్థం కాలేదు, ఈ ప్రాబ్లమ్ని మీరు సాల్వ్ చేయలేకపోయారు, మీకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, సొల్యూషన్లో ఇంకొక ఆన్సర్ ఉంది, ఏది కరెక్ట్ అని డౌట్ ఉన్నా సరే నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ చేయండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ మీరు మినిమం ఒక 20 to 50 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా చూడండి. వితౌట్ అబ్జర్వింగ్ ఆర్ వితౌట్ ప్రాక్టీసింగ్ మీకు రిమైనింగ్ యూనిట్స్ చాలా టిపికల్గా అనిపిస్తున్నాను. K-maps మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే దట్ విల్ బి వెరీ 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 ఈజీ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, K-maps వస్తే కన్ఫామ్ పాస్ నాను సబ్జెక్ట్. మీరు K-maps వరకు మీరు కంప్లీట్గా వితౌట్ ఎర్రర్ చేయగలిగితే సెకండ్ యూనిట్లో మీరు పాస్ అవ్వడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకుంటే ఇంకా స్కోర్ ఎక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, విత్ దిస్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద సెషన్. నాన్న ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఒకసారి కాల్ చేయండి. నాన్న మీరు కాల్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు.